देशभरातील वादविवादांचा समन्वय साधून न्याय प्रक्रिया सर्वसामान्यांच्या दारामध्ये सुलभपणे पोहोचवणे आणि परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातर्फे समाधान समारोह 2026 या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे अभियान 21 एप्रिल 2026 पासून सुरू होऊन 21, 22 आणि 23 ऑगस्ट 2026 रोजी विशेष लोक अदालतीसह संपन्न होणार असल्याची माहिती कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा अनु शिवराम यांनी दिली. शहरातील जिल्हा न्यायालय संकुलात आयोजित समाधान समारोह 2026 संदर्भातील व्हिडिओ कॉन्फरन्स पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नागरिकांना सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हे विशेष अभियान राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. For pre-conciliation, the Samadhan Samagam. The types of cases, as well as the steps that have been taken to see that many of these cases are settled in the Samaroh are already placed before each of you. There is a pamphlet which has been made available to each of you. The only request that we are making to all the participants, including the press, is that by publicity is to be given to this special local adalat. The Samadhan Samaroh is being adopted as a special local adalat by the Supreme Court, so that these pending matters before the Supreme Court can be settled. And with regard to the publicity to be given, TV, newspaper, radio, social media, and meetings have to be conducted by the principal district judges as well as the member secretaries of the DNSA with all major stakeholders. They have already started that process. The meetings are already on. The necessary steps to coordinate are also being taken. So please see that proper information is given to all concerned about the special local adalat. If these matters can be settled, there are several benefits. These are matters which are long pending, which have come from the Taluka court, which have gone up all the way to the Supreme Court and are pending there. If some of these matters can be settled, it will be a big step in the right direction. And all the details have been provided in the press note. We see that wide publicity is given so that the maximum number of cases can be settled in this Samaroh. Please, that exactly did it. Yes. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲೂಕಾ ಜಾಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ 4,328 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಅದನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿರೋದು. ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋವನು ಕೂಡ
ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೇಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ರು ನಮ್ದೊಂದು ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಲುಪೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋದು. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ತರಾತುರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೋಕದಾತ್ಗಳು ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೋಕದಾತ್, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವು ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೋಕದಾತ್ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇದು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾರೋಹ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೋಕದಾತ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21, 22 ಮತ್ತು 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಆಯಾ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೋಕದಾತಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 4328 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 400 ಚಿಲ್ಲರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ 400 ಚಿಲ್ಲರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಫೋನ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದ್ದು ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು, ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ತಾಲೂಕು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನುರಿತ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕುಂದಿರಿಸಿ ಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರಗಿನ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಥ್ರೂ VC ಮೂಲಕ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಥ್ರೂ VCನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ VC ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರು ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪೀಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಸೋಲು ಒಬ್ರು ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಸಹ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮದು. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ಸು ಆಯಾ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೂರದವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಕೀಲರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಕೀಲರನ್ನು ಸಹ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಗಾರರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಅಂದರೆ DLSA ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ಸು ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ತಾಲೂಕು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಗೌರವಯುತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಮಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನು ನಾವು ಈಗೇನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಸಹ ತಾವು ಬಂದು ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಯುತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕುಂದಿಸ್ತೀವಿ, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರನ ಕುಂದಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ VC ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸಹ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಬಂದು 21, 22, 23 ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟೋದಾದರೆ 100% ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇನೆ, ಇದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಿಗಬೇಕು, ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಫ್ರೀ ದೇಶ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಣ. ತಾವು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ. थँक्यू. राज्यातील 4,328 प्रकरणांपैकी जिल्ह्यात सुमारे 400हून अधिक प्रकरणे या अभियानांतर्गत घेण्यात येणार असून जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये लोक अदालतीत मध्यस्थीच्या माध्यमातून त्यांचा निपटारा केला जाणार आहे. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯದಿ ಹರುಷದ ಅಲೆಗಳು. ಬಂದಿದೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗಳಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣಗಳಿಗೆ. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.